Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'du. Kami pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Waru mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga negara kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang maju, negara yang jaya, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله الصحة الجاوية الذي بلغوا الدين في إندونيسيا خصوصا سلطان فتاح، وإلى حضرة أعضاء الجمعية نهضة العلماء، وإلى حضرة من فتح هذه القرية، إلى حضرة من أجازني ومن أجازنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أساتذتنا وأساتذتكم ونحث خصوصا إلى روحي Mbah Syihabuddin Kiai Haji Fakih Mustafa, Kiai Haji Hashim Fakih, Kiai Haji Abdul Rahim, Haji Abdul Ghani, Mbah Muhammad Nur, Haji Munir, Bapak Tauhid, Haji Muhammad Saikhu, Haji Ihsan Amari, Bapak Ali Toha, Mbah Dahlan, Haji Munir Wedoro, Bapak Muhammad Ali, Bapak Mustafa, wa nahussu khususan khosotan ila ruhi Haji Joyo Lehar, Hajah Musyarafah, Haji Sumantri, Sabighah Lubah, Bapak Bukhari, Bapak Dahlan, Bapak Toha, Mbah Royan, Mbah Tolhah, Mbah Hasan, Mbah Syakur, Mbah Ali, Mbah Karimun, Mbah Rambio, Mbah Yai Yakub, Kiai Haji Muhammad Ridwan, Haji Abdullah Hakim bin Haji Abdul Rahman, Bapak Mar Said, Ibu Mu'arifah, Hajah Rohanah, wa summa ila jami ahlil kuburi wa ahli kuburikum wa jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاجاتنا وحاجاتكم بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا قدير يا الله يا قدير
يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 يا بديع
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمرنا واشرح صدرنا ونور قلبنا واختم بالصالحات أعمالنا وأنت راض عنا ربي قل عنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر دبر ويا مشاغل سهيل سهل علينا كل عسير بجاه باسر النذير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله ربنا اجمعنا جمعا مرحوما ربنا إنا نسألك النعمة والرحمة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim, para kiai, para ustad, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Husain Hasim ingkang senantiasa kawula mulyakaken dan kula taati, jajaran pengurus majelis wakil cabang Waru, milai Suryah lan Tanfidiyah serta banom-banom ingkang hadir wonten ing majelis Lailatul Ijtima dalu menika ingkang senantiasa kawula mulyakaken lan kawula taati, pengurus ranting NU se-MWC Waru beserta banom yang hadir pada malam hari ini, yang kami banggakan, para bapak, para ibu wonten ani, para sederek, para ibu nggih wonten, para sederek ingkang rawuh wonten ing majelis Lailatul Ijtima dalu menika,
rahimakumullah. Puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah, monggo sareng-sareng kita lahiraken dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Sebab saat lan detik menika kula kali panjenengan sedaya dipun anugerahi rahmat, nikmat, hidayah lan inayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, supados kula kali panjenengan sedaya dipun paringi rahmat, nikmat, hidayah ingkang langkung kathah malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat salam mugia tetep katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah lan bimbingan dumateng kula kali panjenengan sedaya lewat ajaran ad-dinul Islam, agami ingkang hak, agami ingkang leres mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, langsung mawon acara seremonial Lailatul Ijtima wonten ing dalu menika. Keranten wau sampun dipun bikak melai mantun subuh khatmil Quran oleh Jamkur MWC NU Waru, dipun lajengaken salat tasbih lan hajat niki wau. Sakmenika monggo kita bikak malih kalian waosan Ummul Quran suratul Fatihah supados acara menika saged tambah sukses lan lancar. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Acara salajengipun nggih menika sambutan saking pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Berbek utawi takmir Masjid Sirajul Munir utawi ingkang mewakili, monggo dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai yang sangat saya taati, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hussein Hashim selaku Ketua Takmir Masjid Sirajul Munir ingkang sangat kula taati, segenap jajaran pengurus MWC NU Waru baik dari Suriah maupun Tanfidiyah yang sangat saya hormati, para pimpinan Badan Otonom NU Anak Cabang Waru yang sangat saya hormati,
Bapak PLT Camat Waru, Bapak Rudi Setiawan, STP, MSI, MH yang sangat saya hormati, Bapak Pejabat Kepala Desa Mbarbak yang saat ini diwakili oleh Sekdes Bapak Muhammad Ansor yang saya hormati, Bapak pengurus ranting Nahdlatul Ulama Mbarbak, para pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Ranting Mbarbak yang sangat saya banggakan, pimpinan Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor dan Bansernya, sahabat-sahabat Fatayat, rekan-rekan IPNU dan IPPNU yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Sirajul Munir ingkang sangat kula muliaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua senantiasa patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat menghadiri acara Lailatul Ijtima yang bertempat di Masjid Sirajul Munir pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya di sini kami mewakili seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Mbarbak menyampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang pada para bapak, para ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Sirajul Munir yang mulia ini mendapat rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, atas nama pengurus ranting mengucapkan terima kasih kepada pengurus MBCN Waru yang telah mempercayakan kami untuk ditempati kegiatan Lailatul Ijtima pada malam hari ini. Selanjutnya kami tidak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran pengurus takmir Masjid Sirajul Munir beserta seluruh para jamaahnya yang telah mendukung penuh kegiatan pada malam hari ini. Ya, imbutan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini sekaligus kami sebagai santri diutus oleh Yai Husain untuk mewakili beliau sebagai Ketua Takmir Masjid Sirajul Munir. Nggih, sebagai santri kula taat. Untuk itu sekali lagi sebagai pengurus ranting NU kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para jamaah yang dipimpin oleh bapak-bapak ketua RT. Ini tidak lain atas bimbingan dan arahan saking Yai Husain ngoten nggih. Sehingga sedaya saged guyub, saged rawuh, nggih saged sedekah mulai injing wau ngantos saat menika. Alhamdulillah insyaallah nggih pun cekap niki.
Salajengipun sebagai tamir Masjid Sirajul Munir nyuwun agengipun pangapunten dumateng pansedaya, khususipun pada para Bapak PLT Camat Waru, apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini karena ya kondisi otomatis protokol kesehatan kurang, kirang dijalankan, tapi nggak sudah berjalan, tapi masih kurang. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Para bapak, para ibu yang saya hormati, selama pandemi COVID-19 ini, praktis kegiatan di ranting katakanlah istirahat, termasuk pengajian rutin yang diasuh Yai Husain, hanya mulai habis hari raya kemarin manakib sudah kita mulai, karena sahabat-sahabat Ansor sudah menggebu-gebu ingin memulai dengan pembacaan manakib tiap bulan. Alhamdulillah kita dapat menjaga protokol kesehatan. Jadi di ranting Berbek selama masa pandemi ini kita bentuk Satgas COVID-19. Kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, baik menyediakan tempat-tempat mencuci tangan, sanitizer dan lain-lain, sampai ini melaksanakan penjagaan checkpoint di jalan-jalan protokol baru 1, 2, 3 dan di balai desa, khususnya di malam hari. Ini selalu bersama dengan pemerintah saya, sampai Pak Carik sakit. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sehat, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita semua, seluruh warga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran para bapak, para ibu jamaah sekalian. Sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini masih banyak kekurangan-kekurangan atau apa saja yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mekaten wau sambutan atas nama pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Berbek. Salajengipun sambutan atau informasi organisasi saking Lembaga Perwakafan dan Pertanahan dumateng ingkang mewakili wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh pinesepuh, khususipun saking jajaran Rois Suriah MWC NU Waru, ugi jajaran Rois Suriah
ranting NU se-Kecamatan Waru rahimakumullah, ugi Ketua Tanfidiyah Ustadz Dr. Haji Fakhrur Rozi MHI selaku Ketua Tanfidiyah NU MBC Waru beserta seluruh jajaran Tanfidiyah yang lain rahimakumullah. Tak lupa dumateng panjenenganipun Kyai Haji Muhammad Husain Hasim rahimakumullah. Ngapunten niki wonten sing rada istimewa niki banser kehormatan inggih menika Bapak Rudi Setiawan SSTP MH MSI rahimakumullah. Ngapunten wau teng belakang niku Pak Camat nggih, Pak Camat ngapunten wau kanca-kanca teng wingking niku rade nggih seneng nggih kaget, waduh iki ana banser kehormatan niki. Babano gak tau ngomong ana Pak Camat sakniki ngomong rada ngojlok-ngojlok dedek kan ngaten nggih ya. Nah, terutama teman-teman dari media NU Waru ningali Pak Camat Pak Rudi Setiawan damel rompi banser. Semangatnya ternyata berlipat ganda nggih. Mboten namung pindah tapi buat berulang-ulang kan ngaten nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada dalu menika ditadosaken kali Allah Subhanahu wa taala sebagai jam'iyatan marhumam mubarakah wa tafarruqum maksuma. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mugia tansah kalimpaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun ngapunten langsung mawon kula tingali kok tenggene agenda acara mboten-wonten sambutan saking pengurus inti MWC NU Waru. Nggih mungkin mewakili pengurus MWC Waru ngaturaken matur suwun sanget atas kersa panjenengan mensukseskan acara Lailatul Ijtima. Duka niki ingkang pinten tapi alhamdulillah ngantos dalu menika tasih saged terus istiqomah niki atas dukungan partisipasi jenengan sedaya, khusus dalu niki dumateng segenap takmir masjid ugi jamaah masjid napa niki Sirojul Munir Turi Pinggir Waru. Sekali lagi mewakili segenap pimpinan pengurus Majelis Wakil Cabang NU Waru mengucapkan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairan katsira amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun ugi nyuwun ngapunten mbok bile kehadiran segenap pengurus MWC NU Waru beserta ranting dan anggota NU se-Kecamatan Waru mbok bile di dalam kehadiran kita sedaya wonten tingkah laku ingkang kirang sopan, kirang nyecekit teng manah panjenengan sedaya mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang NU Waru ngaturaken nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun khusus kula mewakili lembaga perwakafan dan pertanahan MWC NU Waru kepingin nyampeaken beberapa hal. Pertama, insya Allah informasi mawon, insya Allah tanggal 29 Juli kemarin pada saat wonten diklat nopo niku penanganan hewan kurban nggih. Niku kula sampun nyampeaken tenggene sedaya ingkang rawuh wonten acara punika mbok bile lembaga wakaf dan pertahanan Majelis Wakil Cabang NU Waru mempunyai 3 program. Program pertama niku program pendataan masjid dan musola se-Kecamatan Waru. Wekdal niku kula sampaikan mbok bile batas akhir data masuk ke pengurus LWP Kecamatan Waru tanggal 8. Alhamdulillah nggih ya, ngantos sak mangke sampun mlebet 2 ranting. Ranting Bungurase kali ranting Waru. Niku nggih alhamdulillah Mas Didik nggih tetep disyukuri, muga-muga mantun niki
sedaya sami setor. Niku program pertama. Program nomor kali tetap nggih menindaklanjuti pendataan niki mangke dalam waktu dekat mangke badhe wonten penengisasi nggih penengisasi. Cuman niki mangke untuk pemberian peneng artine nggih ngapunten peneng niku gawe tandha nek masjid iki napa musala iki masjid NU musala NU tapi mangke kecil ngoten mawon nggih. Mboten ageng ukurane mungkin 25 kali 40 cm. Yang mengadakan NU cabang Sidoarjo nanti dibagikan gratis ke masjid dan musola. Duka mangke MBC NU Waru angsal bagian pinten didumaken teng pundi niku diatur belakangan. Nggih niku informasi ingkang kaping kalih, program kaping kalih. Program kaping 3 niki berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf. Nggih. Wonten beberapa klasifikasi pensertifikatan tanah wakaf. Ingkang pertama perlu kula sampaikan lembaga wakaf dan pertanahan NU MBC Waru untuk tahun 2020 niki masih tetap nerimo masjid, musola, pondok pesantren, sekolah, TPQ dan lain sebagainya yang ingin mensertifikatkan tanahnya dengan nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Nggih, sepindah malih kula wangsuli untuk tahun 2020 tetap pengurus lembaga wakaf dan pertanahan MBC NU Waru menerima pensertifikatan tanah wakaf untuk masjid, musola, pondok pesantren, TPQ, sekolah dan lain sebagainya. Dan sebagai tambahan informasi, insya Allah alhamdulillah hingga hari ini, hingga malam hari ini untuk tahun 2020 niki hanya untuk tahun 2020 mawon niki masuk berkas sertifikat yang sekarang lagi diproses itu sebanyak 17 berkas. Dan alhamdulillah sampun mantun kali. Insya Allah malam hari niki badhe dipun bagiaken ingkang sertifikat wakafipun untuk tahun 2020 mantun. Insya Allah mangke Masjid Fathur Rahman Kureksari kali musola Al Hakim Panjunan Kepuh Kiriman Waru. Lintune wonten saking Waru, wonten saking Kepuh Kiriman, wonten saking Bungurase, wonten saking Kedung Rejo, wonten saking Medoro niku menyusul dereng mantun ingkang proses niki 17. Total insyaallah mulai tahun 2017 sekitar 32 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah niki 2 ingkang sampun mantun. Nggih hampir 50-an mulai tahun 2017 sertifikat tanah wakaf untuk masjid, musola dengan nazir Badan Hukum NU Waru yang sudah terselesaikan. Sementara yang lagi proses ini 15. Kula harapaken niki kula resa. Nggih diharapkan sak mantune acara dalu niki kata wau insyaallah informasi yang mau masuk itu ada tambahan untuk Masjid Fathur Rahman Kureksari, ada tambahan, ada salah satu masjid di Kedung Rejo ada tambahan. Tapi saya harapkan besok untuk ketemu dengan saya melihat berkas-berkasnya yang kurang apa untuk konsultasi. Nah sebenarnya sudah agak lama itu salah satu musola di Ngingas, kemudian ada berkas 3 berkas diganti, tapi tatkala nelpon saya tunggu belum ada yang datang sampai dengan sekarang. Harapan kita nanti dalam waktu dekat niki kata ingkang melebet bisa kita proses khusus untuk pensertifikatan tanah wakaf, pendataan tanah masjid dan musola niki saged bagus. Artinya harapan kita nek sanjange nek wong NU niku kan prinsip dasare kan ya nopo hablum minal noe bagus, hablum minan nasi api. Hablum minal noe iso wujud akidahe kenceng, syariate kenceng kan ngoten gak ibadahe bagus, tapi bab muamalah nggih bagus. Termasuk bidang muamalah niku bab administrasi. Nah niki sing ketinggalan Raden Jomplang nek awak dhewe ngomong bab ibadah
ilmune sak macem-maceme insyaallah ampun nglontok. Tapi nek ngomong bab muamalah nggih sing dilakoni nggih sik ngoten niku, ilmune nggih sik ngoten niku. Ngapunten wong kula begitu ngecek tentang pendataan pendataan masjid dan musola sekecamatan Waru niki mawon ngraosaken nggih rada prihatin. Kula cek niku wonten sing kategori rada parah munggone kula. Wonten sing laporan niku ngeten, ngapunten musola kula niku duka niku wis wonten dicangkleti. Mboten wonten sing sumerap napa pun sertifikat napa dereng mboten sumerap. Ditakoni piro luase nggih gak ero wontene nggih niku. Takoni macam-macam sin rumen ya napa riwayate nggih mboten sumerap nggih ngoten niku. Niku wonten sing ngoten niku sing rada parah niku. Nggih wonten malih musola nggen kula masjid nggen kula niki pun sertifikat. Cuman duka sak mangke sertifikate teng pundi. Lah niki ngeten niki mboten kedhik kan ngeten nggih ya. Artinya napa? Niki gambaran mbok pilih kita niki dalam bidang administrasi masih perlu ditingkatkan lagi. Nggih ngapunten kinten-kinten niku beberapa hal ingkang perlu kula sampaikan. Monggo niki dos pundi napa jare pimpinan MWC napa jare protokol mantune niki kula kepingin seremonial penyerahan sertifikat napa langsung niki napa sak mantune sambutan Pak Camat. Monggo. Mantun niki langsung mangke begitu niku langsung Pak Camat sambutan. Ngaten Pak Camat nggih. Pak Camat dikoclok didik kagem guyu rek. Cek tambah akrab Pak Camat nggih. Nggih, pun matur suwun. Ngaten kinten-kinten ingkang saged kula aturaken dumateng Pak Kasyono selaku Ketua Lembaga Wakaf NU MWC Waru, monggo didampingi kali Pak Camat kali Ketua Tanbidiyah NU MWC Waru untuk nggih memberikan seremonial penyerahan sertifikat untuk 2 tempat ibadah Masjid Fathur Rahman dan Musola El Hakim nggih dumateng perwakilan saking Masjid Fathur Rahman Kureksari. Monggo disuwun tenggene ngajeng. Ugi dumateng perwakilan saking takmir Musola El Hakim dipun juung tengajeng mangke secara seremonial dipun bagiaken kali pimpinan MWC beserta Pak Camat. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalu menika Lembaga Wakaf dan Pertanahan MWC Waru saged menyerahkan kembali 2 sertifikat yang berasal dari sertifikat hak milik kemudian diwakafkan ke Nazir NU yang pada malam hari ini akan kita serahkan kepada wakifnya. Dimohon kepada wakif atau tamir masjid Fathur Rahman Kureksari untuk maju menerima sertifikatnya. Monggo disusul setunggal-setunggal nggih. Nggih setunggal-setunggal. Monggo. Saking Kureksari. Apa niki wonten apa Mas Gun? Niki wonten apa Mas Gun? Nggih. Sampun
Salajengipun saking Takmir Mushola Al Hakim Panjunan monggo utawi ingkang mewakili. Matur nuwun mekaten wau informasi organisasi lan penyerahan sertifikat wakaf Nadir NU dari LWP NU ke MWC, dari MWC ke masjid atau musola yang sudah selesai. Para rawuh ingkang kula hormati, acara saklajengipun nggih menika sambutan saking Bapak PLT Camat Waru dumateng panjenenganipun Bapak Rudi Setiawan STP MHMSI kawula aturaken. Cik, amit. Ngapunten nggih, petunjuke berdiri ternyata petunjuke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MWC NU Waru beserta seluruh jajaran lembaganya. Yang saya hormati juga si empunya wilayah Desa Berbek, Pak yang mewakili perangkat desa, Pak Carik. Yang saya hormati jajaran sesepuh, bini sepuh, para yai di lingkungan Kecamatan Waru. Tidak lupa juga yang saya banggakan dari banom-banomnya MWC NU beserta seluruh elemen warga Desa Berbek, khususnya Desa Kecamatan Waru pada umumnya. Terima kasih, puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat hidayahnya pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan melaksanakan kegiatan di Masjid Sirajul Munir Desa Berbek dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu kurang apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas bimbingannya lah kita jalan menuju gelap menuju terang berupa Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dan utama yang perlu dalem sampaikan datang dumateng sedanten rasa ucapan terima kasih. Rasa ucapan terima kasih khususnya kepada MWC NU Waru, dimana kalau saya sebagai pemerintah kecamatan di wilayah Kecamatan Waru diberi kesempatan guna turut hadir di acara yang mulia pada malam hari ini. Insya Allah sepanjang yang saya ketahui kegiatan pada malam hari ini dilaksanakan setiap bulan. Nah kebetulan kemarin masa pandemi tadi disampaikan juga online. Saya pernah lihat online kemarin itu, bulan-bulan kemarin itu online. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dari kami jajaran pemerintahan Kecamatan Waru dalam kegiatan pada malam hari ini ikut dilibatkan. Lajeng gitu berikutnya, nah soalnya nek ngomong nyekel mic amit sewu, ngomong nyekel mic nek dikongkon ngadeg iki sok belakrak suwe nanti saya dibatasi mawon. Berikutnya pada kesempatan malam hari ini kita mencoba menyampaikan program-program saja, program-program kerja, program-program kegiatan yang ada di Kecamatan Waru yang untuk masyarakat. Banyak sekali program yang perlu kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai perpanjangan tangan program pemerintah. Salah satunya di Kecamatan Waru, seperti kita ketahui bersama, kebetulan saat ini kita ada di urutan pertama kasus konfirmasi positif COVID-19. Nah, teristimewa saya mau mengaturkan rasa respek setinggi-tingginya, rasa hormat setinggi-tingginya kepada tim Satgas Covid NU. Apapun itu, saya juga melihat kegiatan yang dilakukan secara masif, secara kontinu, langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju masyarakat. Berbicara terkait dengan organisasi, terkhusus lagi organisasi kita NU, ada sebuah kultur, ada sebuah budaya yang saya melihat itu tidak dimiliki atau jarang sekali yang memiliki budaya-budaya seperti itu. Contoh, sering saya juga ikut grupnya teman-teman, ada sebuah kegiatan kultur budaya apa? Kultur budaya apa namanya itu? Saweran itu apa? Samiler, urunan. Coba samiler, ada yang bilang samiler, ada yang bilang uluran. Coba bayangkan, pada sebuah keadaan milenial, pada sebuah keadaan yang serba dengan teknologi tinggi, kultur tersebut masih dibawa dengan rasa kekeluargaan tinggi, dengan rasa sosial yang tinggi, untuk kegunaan saling membantu bersama. Nah, itulah yang salah satu kearifan lokal dari sebuah organisasi. Kita berbicara organisasi MWCNU yang belum tentu dimiliki oleh organisasi lain. Mungkin boleh saya tepuk tangan untuk malam ini kegiatan tersebut. Ngapet jauh nggih? Boten, Pak.
Itu Pak, saya melihat itu sebuah budaya yang mengakar, yang berasaskan sosial untuk sebuah kebersamaan dan masih dilakukan di era yang sekarang ini. Itu kan luar biasa. Saya bangga dengan itu. Makanya saya sering sekali gabung dengan teman-teman, gabung dengan para yai, gabung para alim ulama. Saya menyampaikan sebuah program, saya menyampaikan sebuah kegiatan, di mana program dan kegiatan kami, harapan kami bisa sampai langsung ke masyarakat. Itu sekarang ini yang lagi tren. Kalau keterkaitan kita melihat seragam coklat, kita melihat itu pegawai negeri, apalagi kalau kita ngomong melihat itu pegawai negeri kecamatan, pasti yang ada di benak masyarakat bab pelayanan. Pasti yang dilihat pelayanan. Kami berusaha lambat laun, kami berusaha setapak demi setapak mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Yang lagi baru ini kita ada dua program. Ada dua program, yang satu program dari pemerintah, yang satu program dari kecamatan. Yang dari pemerintah itu keterkaitan dengan segala pengurusan surat maupun segala pengurusan identitas itu melalui aplikasi online yang namanya Sipraja. Perlu saya sampaikan, karena itu sudah jadi agenda kabupaten, sudah ada surat edaran bupati, sudah ada. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui akan adanya aplikasi tersebut guna kemudahan masyarakat mengurus. Cukup mudah, cukup simple, download di handphone, loginnya, mengurus apa, mengurus surat pindah, mengurus KK, mengurus KTP, tinggal dari situ secara online-nya bisa dilihat di desa. Nanti desa tanda tangannya sudah tanda tangan elektronik, langsung terkirim di kecamatan. Nanti hasilnya tinggal dapat pemberitahuan ngambil. Seperti itu program Sipraja. Karena apa? Berbicara lagi terkait dengan pelayanan, tingkat pelayanan kepada masyarakat ini saya sering menganalogikan sederhana. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tingkat pelayanan kepada masyarakat itu pasti akan bergeser, pasti akan mintanya lebih dan lebih. Contoh, saya ambil contoh, nek zamane banjir, zaman saya kecil dulu, Amit Sewu, zaman saya kecil dulu nek dikatakan banjir itu mari udan deres terus banjirnya gak surut-surut, rong dino telung dino banjir. Tapi nek sekarang bukan, udan deres, udane sik gorong leren, wes gopo telepon nang SS telepon banjir. Artinya apa? Tingkat needed, tingkat pelayanan, tingkat kebutuhan pemerintah terhadap pelayanan sudah bergeser, harus lebih cepat. Lah, gunanya teman-teman inilah, gunanya organisasi inilah salah satu penunjang menyambung program meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang pertama, kita berbicara Sipraja. Jadi ngurus KTP, ngurus pindah, ngurus KK wis gak perlu riwa-riwi, nek gak iso baru nang desa, di desa nanti diajari. Caranya seperti itu. Yang kedua, ada sebuah program yang sekarang lagi kita gelakkan adalah yang namanya aplikasi penduduk non permanen. Ya, kita singkat Laden. Jadi aplikasi penduduk non permanen. Kenapa kita juga harus memikirkan itu? Kebetulan sekarang tuan rumahnya Berbek. Kita tahu secara geografis dekat dengan Berbek industri. Secara otomatis migrasi penduduk dari luar yang masuk juga banyak. Tapi kita kepingin juga memberikan pelayanan kepada orang yang kos di sini, tinggal di sini kontrak, tinggal di sini ikut saudara. Kita juga kepingin memberikan pelayanan tersebut, dalam artian pelayanan terbatas sesuai dengan identitas. Kemarin kita sempat kesulitan kepingin memberikan bantuan.
kepingin memberikan bantuan pada saat masa pandemi Covid terhadap orang yang berdomisili di Waru tapi tidak punya identitas Waru. Pada akhirnya kita nggak bisa dapat data itu. Satu sisi warga sambatan, Pak, wis mulai gak oleh nang kene dikurung no omah gak kerja, bantuan ra dapat. Nah, makanya kita mencoba, tadi saya bilang melangkah setapak demi setapak pasti menuju ke arah services kepada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selain program, saya juga titip pesan. Terakhir ya, terakhir mawon ini 9:30 ya. Nanti jam 10 perbuk 5. Saya terakhir berpesan untuk Sidoarjo umumnya, Waru khususnya. Pada tahun ini kita mendapatkan cobaan yang sangat sungguh luar biasa. Satu pandeminya, kedua pilkadesnya, ketiga pilkadanya. Saya hanya titip, dengan kondisi yang seperti ini, regulasi yang sering berubah, marit atuk ser-seran, belum sempat baca, wis berubah. Mari atuk kate di-share maneng perubahane, ada lagi petunjuk lain. Ya, saya cuman berpesan, saya titip wilayah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya titip kondusivitas wilayah yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya aman, bagaimana supaya tentram, dan bagaimana supaya tertib. Saya sendiri bangga Bapak dan Ibu sekalian terhadap NU ini. Kenapa? Buktinya kalau kita berbicara sekarang pilkada, buktinya kader yang muncul dari NU sampai lebih dari satu. Semoga, saya juga berpesan, ini semakin mempererat rasa persaudaraan kita, semakin mempererat rasa persatuan kita, semakin membuat kita solid, semakin membuat kita lebih elit. Ya, jadi itu. Terus paling akhir, kalau tadi ngomong terakhir, sekarang paling akhir, menyikapi 17-an. Nah, 17-an ini sing banyak saya iki ditakoki niku ya, ditakoki teman-teman, ya apa iki 17-an, ya apa 17-an. Saya sendiri juga pakai nek ngomong bab 17-an. Nek gak oleh syukuran tapi wong mantenan diolehi, nggih napa nggih? Angel. Angel. Nek gak oleh upacara iki kok hari kemerdekaan NKRI kita. Ya. Yang jelas sudah ada surat edaran dari kementerian, sudah ada petunjuk dari Pemda, sudah ada. Sekali lagi saya mohon maaf, kita hanya menjalankan daripada surat edaran. Sementara ini, per hari ini, per detik ini, saya sekali lagi mohon maaf, untuk kecamatan tidak diperkenankan adanya upacara. Nah, tadi saya bilang regulasi itu kadang saiki kate di-share wis moro-moro metu lagi, kadang kalanya gurung diwaca wis metu baru lagi. Makanya saya bilang per hari ini, per detik ini saya berbicara suratnya. Sementara saya mohon maaf, untuk upacara monggo kita menyimak di TV dengan khidmat. Itu. Terus bagaimana dengan syukuran? Malam syukuran biasanya di RT-RT. Nggih. Syukuran di RT. Saya juga bingung kate ngelarang kok mantenan oleh. Kak dilarang itu nanti khawatir ada klaster baru. Nah, cuman saya tetap berpesan, lakukan bukan untuk kita, tapi lakukanlah untuk orang di sekitar kita.
Itu mungkin yang lebih bijak. Lakukan bukan untuk kita, tapi lakukan untuk orang di sekitar kita. Terjemahannya, nek dikai contoh misalkan, nek dikai contoh, aku melakukan untuk orang lain. Contohnya apa? Misalkan contohnya, nek aku flu, aku watuk, wes aku gak metu ae. Misalkan gitu. Jadi tanamkan melakukan untuk orang lain, bukan untuk kita, sehingga enak. Misalkan oh aku nek metune bergerumbuk-gerumbuk, balik neng omangku onok mara tua sing pun sepuh, wes aku tak batasi sak perlune guna mara tuane. Nah mungkin itu. Jadi lakukan untuk orang lain, bukan untuk kita. Gitu nggih? Aku khawatir nek terlalu serius engko mlebune kiwa metu tengen. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih terkhusus kepada MWC NU Waru atas kegiatan yang telah berlangsung pada malam hari ini. Untuk Desa Berbek juga secara pribadi dan dinas saya ucapkan terima kasih. Takmir Masjid Sirajul Munir juga atas berkenannya sebagai tuan rumah, Mungkin ke depan saya juga siap open, siap terbuka. Barangkali ada kegiatan-kegiatan serupa yang tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanya satu, menjaga tali silaturahmi. Nek ngomong memberikan program, nek ngomong perpanjangan tangan program, itu nomor 2, silaturahmi nomor 1. Insya Allah dengan duduk bersama semua bisa mudah. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Sebelum acara doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Husain Hasim, perolehan infak yang keliling tadi mendapatkan 395.000, sedangkan dari Ranting Wedoro 500.000 rupiah, dari Takmir Masjid Baitul Muttaqin Janti, masjid baru dari musola berubah menjadi masjid, 600.000 rupiah, sehingga jumlah keseluruhannya 1.495.000 rupiah. Saya ulang sekali lagi, total keseluruhan infak hari ini 1.495.000 rupiah. Kirang gangsal ewu ya. Mugi-mugi dadosaken jariah panjenengan dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertemuan Lailatul Ijtima sasi ngajeng wonten ing Ranting Wadung Asri, undangan menyusul. Kangge kula menawi anggenipun mimpin acara wonten ing dalu menika wonten kirang langkung pun nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Yai Haji Husain Hasim, wekdal kaula sumanggaaken. Ad-Dhaif kal Majid. Oh iya Yasim. Oh iya Yasim rawuh. Nggih.
Monggo Yai Hasyim. Monggo Yai langsung disuwun donga Yai. Nggih. Wau kula dipasrahi Yai Hasyim, Yai Husain Hasyim, sakniki kula pasrahaken panjenengan. Monggo kita tutup doa niki barokah surah Fatihah. Pertama nyuwun ridho rahmat barokah pengapura saking Allah. Yang kedua muga-muga diparingi Gusti Allah seger waras sihah wal afiyah, jembar rezeki halal barokah kanggo sangune ibadah, berjuang untuk melestarikan Nahdlatul Ulama. Lan malih njaluk Gusti Allah dawa umur, tegese empun mati wulan-wulan niki ngoten. Nek iso dijaluk mati wulan niki soro Pak langsung dipeti, gak oleh dibuka. Ana wong nyolati jero masjid, mayite nduk njabane masjid niku berulang-ulang. Ngoten Pak LT nggih. Nah niki muga-muga dawa umur. Lan corona segera diangkat oleh Allah sehingga kelumpuhan ekonomi dan kerugian hidup sosial berbangsa bermasyarakat niki segera pulih kembali. Dari Pak Jokowi ya digas, ya dikoplin, ya direm. Gubuk kabeh niki. Nggih muga-muga dilanten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar wa adada ni'amillahi wa ihdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma bihaqqi qawlika bihaqqi asma'ikal mu'azzam wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura. Allahumma inna nas'aluka ya Allah nafsam mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma arzuqna al-barakah fi kulli syai' fi hayatina wa mautina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa amwalina bi fadlika rahmatika arhamar rahimin bi haqqi qaulika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampun monggo Ramatama dan Serambi.
Alhamdulillah, itu tadi ucapan dan rangkaian acara mulai dari pembukaan Lailatul Ijtima yang rutin digelar oleh Majelis Wilayah atau MWCNU Kecamatan Waru yang dilaksanakan tiap bulan sekali di Masjid Sirojul Munir, Dusun Turi Benggir, Desa Berbek. Jangan lupa bahwasannya program live streaming ini di NU Media Waru, di channel YouTube NU Media Waru Muhammad Arif SHM, dan di Facebook, Twitter, IG NU Media Waru. Jangan lupa mohon doa dukungannya, like, share, and subscribe di segala liputan atau kegiatan-kegiatan di NU Media Waru. Sekian, ada kurang lebihnya atas nama pribadi dan tim atau kru NU Media Waru, kameramen Ansori LC, pemegang IG Sahabat Haki, pemegang IG Sahabat Hilmi, pemegang Facebook Sahabat Haki, dan kameramen Farid Martin serta audio Gus Lasto. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.